ٹھیک ہوں گے دوستو. آج بڑی انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ ایکس پہ انڈیا کی جو ایسٹرن کمانڈ ہے اس نے کی، اور ٹویٹ انہوں نے یہ کی کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اس کو بتایا کہ 5 اگست 1971 کی ہسٹری بتائی. انہوں نے کہا کہ ابھی ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح امریکہ اور انڈیا کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں آن دا رشین آئل امپورٹ، انڈین آرمی نے سگنل دیا ہے امریکہ کو کہ آپ کرتے کیا ہیں، آپ بیسیکلی پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے اس میں یہ کہا ہے، انہوں نے کہا دس ڈے دیٹ ایئر بلڈ اپ آف وار، یعنی کہ 5 اگست 1971 نو دا فیکٹس کے نام سے انہوں نے کہا ہے جی کہ ایک پرانی نیوز پیپر کی کلپنگ ہے جس میں کہا جی یو ایس آرمز ورتھ 2 بلین شپ ٹو پاکستان سنس 1954. یہ آپ دیکھیں بیسیکلی تو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اب پھر جناب پاکستان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے انڈیا کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. دس از واٹ دی انڈین ایسٹرن کمانڈ نے یہ سٹوری دی ہے، اور انہوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ چلایا، سارے میڈیا نے اس کو پک کیا. اب کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ ہر روز کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں، انڈیا جو ہے وہ اس نے یہ کہا ہے کہ اس کو امریکہ ٹارگٹ کر رہا ہے، یورپین یونین ٹارگٹ کر رہی ہے جب سے یوکرین کا کانفلکٹ شروع ہوا ہے. اور انڈیا جو ہے اس نے رشین آئل لے رہا ہے مسلسل، بٹ انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ جو آئل لے رہے ہیں ہم، یہ آپ بھی تو لے رہے ہیں، آپ بھی تو 67 بلین یورو کا بزنس کر رہے ہیں رشیا کے ساتھ، تو میرے آئل پہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یا تو آپ یہ بزنس نہ کریں. مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے جو یہ آئل ٹریڈ ہے جو رشیا کی، اس کو لے کر کے انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کی نیت بدل گئی ہے، اب امریکنز انڈیا کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ کیا کریں گے، وہ پاکستان کو سپورٹ کریں گے. 20 سال میں نے کل بھی پرسوں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک میں نے چینل بنایا ہے ورلڈ آرڈر وتھ قمر چیمہ کے نام سے، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ بیسیکلی امریکہ جو ہے وہ انڈیا سے چاہتا کیا ہے، امریکہ انڈیا سے چاہتا کیا ہے، اور اس میں نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ مسئلہ کیا ہے دراصل. اب انڈین جو ہیں وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ امریکہ نے اپنی ڈائریکشن بدل لی ہے، اب یہ وہ امریکہ نہیں رہا جو امریکہ ہمارا پارٹنر ہوا کرتا تھا. اب امریکہ بدل گئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بدل گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں اگلے 24 گھنٹے میں امریکہ کے انڈیا کے اوپر سینکشنز لگانے لگا ہوں. مودی صاحب اس وقت فل ٹائم تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ زمانے گئے جب کوآڈ ہوا کرتا تھا، دیکھیں کیسے چیزیں چینج ہوئی ہیں، ہاؤ فاسٹلی تھنگز ہیو چینج. اور امریکنز کیا کہتے ہیں، امریکنز کہتے ہیں کہ بھائی ان کو بتا دو کہ تم لوگ رشیا سے تیل لیتے ہو، یہ نیٹو کے جنرل سیکرٹری اور باقی لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تیل لیتے ہیں ان سے، آپ ان سے تیل لیتے ہیں اور ہمارا نقصان کرتے ہیں. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کو فائنینس کرنے جا رہے ہیں، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ بھارت اور پاکستان کی جنگ ہو. بیسیکلی انڈیا کی یہ جو ایسٹرن کمانڈ کی یہ جو سٹوری ہے، اس کا میننگ یہ ہے، اور کوئی میننگ نہیں ہو سکتا. اور یہ دیکھیں نا آپ، جسٹ لک ایٹ دس، کہ یہ آپ دیکھیں یو ایس آرم ورڈز 2 بلین شپ ٹو پاکستان سنس 1954. یہ امریکن سمجھتے ہیں کہ یہ انڈین سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اب دھوکہ ہو رہا ہے. دس از واٹ دے آر سیئنگ، دس از واٹ دے آر ٹاکنگ، کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، اور ہمیں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ چیٹ کر رہے ہیں.
ट्रम्प ऐसे क्यों कर रहे हैं? ट्रम्प को ऐसी क्या मजबूरी है कि वो हमें चीट कर रहे हैं? इंडिया के अंदर इस वक्त बड़ी डिफरेंट किस्म का एक माइंडसेट है। इंडियंस इस चीज़ को महसूस कर गए हैं कि नहीं, अब हमें इट्स रिटन ऑन द वॉल, अब अमेरिका बदल गया, अब अमेरिका के ऊपर हम एतबार नहीं कर सकते। अब इंडियंस आर टॉकिंग दिस, खुल्लम खुल्ला वो बात कर रहे हैं कि अमेरिका इज़ नॉट अ कंट्री ऑन विच वन कैन ट्रस्ट, अमेरिका पे एतबार नहीं हो सकता। क्योंकि 20 साल बाद, 20 साल के बाद अमेरिका ने अपनी सारी की सारी जो अप्रोच है रिगार्डिंग इंडिया वो बदल ली है। 20 साल बाद, और वो नज़र आ रहा है। 2005 से लेके अब तक, 2005 से लेके अब तक जो अमेरिकन अप्रोच थी रिगार्डिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, अमेरिकन ने बदल ली है। इंडिया कहता था डी हाइफनेशन हो चुकी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, अमेरिकन ने दोबारा ये बता दिया कि नहीं, दिस इज री हाइफनेशन, ये री हाइफनेशन हमने कर दी है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं हमने की है, आपने नहीं की। हम फैसला करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान री हाइफनेशन होनी है या नहीं उधर होनी है। सो मुझे ये चीज़ लगती है कि दैट्स समथिंग सीरियस, कि इंडियंस अब थोड़े से अब गुस्से में आ गए, और इंडियंस अब को उनको पता लग गया जंग होगी और हमें धकेला जा रहा है जंग में। ये इंडियंस का है। ये देखें ईस्टर्न कमांड जो है ना, ये काम ईस्टर्न, देखें ईस्टर्न कमांड जो है वो क्यों ये कहेगी ये बात, या ईस्टर्न कमांड को क्या मसला है कि वो ये बात करे। उसकी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जो रिसेंटली कुछ अरसे के अंदर जो पोस्ट है वो ये है, और सारे इंडियन जो जनरल्स हैं वो सारे कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो ये एक जिसे वो कहते हैं ना वो है। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि इंडियन फौज ये कह रही है कि आप लोग अब आप, दिस इज व्हाट ये ब्लेम कर रहे हैं ना कि जी आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे हैं, ओसामा बिन। इंडिया ने तो ये कहा कि हम जो ट्रांसनेशनल इस्लामिक मिलिटेंसी है उसमें आपके साथ हम पार्टनर हैं। अमेरिकन ने कहा यस हम आपके पार्टनर। लेकिन हुआ ये कि इंडिया ने डिलीवर करना बंद कर दिया है अमेरिका को, तो उन्होंने कहा ठीक है हम पीछे हट जाते हैं। तो ये बेसिकली अमेरिकन किसी लॉजिक पे पीछे हट रहे हैं, अमेरिकन किसी लॉजिक पे पीछे हट रहे हैं। इंडिया इसको ये नाम दे रहा है कि जी अब पाकिस्तान जी जंग जी ये जी वो जी, ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान क्या समझते हैं, पाकिस्तान बेवकूफ़ है कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे जंग कर देगा। और हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हमेशा वो हमला करते हैं कि पाकिस्तान हमला करता है। हम तो फटाफट सीज फायर कर जाने वाले लोग हैं। हम तो नहीं कहते कि हमने लड़ना है, ये तो इंडिया कहते हैं हमारे पास S-400 है, हमने लड़ना है। हमारे पास जनाब वो नेवी का खाता है, हमारे पास ये है वो है, हमने लड़ना ही लड़ना है, ये तो वो कहते हैं, पाकिस्तान तो नहीं कहता। सो नेवल कमांड जो ईस्टर्न कमांड है उसको भी तो थोड़ा समझना चाहिए, ईस्टर्न कमांड को भी तो थोड़ा समझना चाहिए कि ठीक है आपके अमेरिका से मसले हैं, बट ये थोड़ी है, वो कोल्ड वॉर थी, कोल्ड वॉर में और था। तो बेसिकली अब मुझे ये बताएं, अब इंडियन दोस्त हमारे कह रहे हैं कि जनाब USA फंडिंग वॉर, तो इंडिया क्यों इतना पैसा ले रहा है, वेपन्स ले रहा है। इंडिया रशिया के पास जाता है वेपन्स, इंडिया अमेरिका के पास जाता है वेपन्स, इंडिया इजराइल के पास जाता है वेपन्स, इंडिया रशिया फ्रांस के पास जाता है वेपन्स, यूरोपियन